خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ نقشبندی سلسلے کے بہت عظیم صوفی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ آپ کی اسکرین پر ہے۔ دلی کے ترکمان گیٹ پر حضرت کا مزار مبارک ہے۔ درگاہ ابو الخیر درگاہ شاہ غلام علی کے نام سے یہ پورا آستانہ موجود ہے، جہاں پر جب آپ ترکمان گیٹ پر آئیں گے تو کوئی بھی آپ کو اس خانقاہ ابو الخیر کا راستہ بتا دے گا۔ بہت عظیم صوفی ہیں، اللہ والوں نے اللہ کے بندوں کو یہی سکھایا ہے کہ دنیا میں کس لیے آئے ہو، لوٹ کر کے کہاں جانا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ صوفیاء کرام کی اسی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کی صحبت میں آیا، جو ان کی صحبت میں رہا، اللہ رب العزت نے ان کی صحبت کی برکتوں سے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور خاص طور سے نقشبندی سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں اتباع پہلے ہے، محبت بعد میں ہے، یعنی مجاہدات و مراقبے پہلے کرائے جاتے ہیں اس سلسلے میں۔ یہ اس نقشبندی سلسلے کی خاصیت ہے۔ تو خاص طور سے اعمال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نقشبندی سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس بات پر۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ آپ کے اسکرین پر ہے۔ 1699 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے جو والد محترم تھے وہ عہد عالمگیری میں اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں منصب پر فائز تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک بچہ جس کا جنم ایک ایسے گھر میں ہوا کہ جس کے بابا خود بادشاہوں کے یہاں صاحب منصب تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر سے فقیری کتنی دور ہوگی۔ جس طرح سے آج اگر ہم دیکھیں کہ کسی منسٹر کا بچہ ہو، اگر کسی منتری کا بچہ ہو، تو کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں اس دور میں کہ وہ متقی و پرہیزگار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں عیاشی کے جتنے سامان بڑے لوگوں کو مہیا ہو سکتے ہیں تو وہ اسی حساب سے دنیا دار ہیں۔ لیکن حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بڑی خصوصیت ملتی ہے کہ آپ کے والد محترم عہد عالمگیری کے صاحب منصب تھے، منصب پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کے زمانے میں اپنا نام کسی وزیری یا عمارت میں درج نہیں کرایا، بلکہ اپنے زمانے کے ایسے عظیم صوفی بنے کہ آپ کے جانشین بنے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ غلام علی دہلوی کے جو مرید بنے وہ سر سید احمد خان جیسے عظیم انسان بنے کہ جنہوں نے بالکل آپ کہیں کہ نیشنل لیول پہ خصوصی طور سے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جب مسلمانوں کی ترقی کا چراغ بجھنے والا تھا، ٹمٹما رہا تھا، تو اس زمانے میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی ہے۔ تو آپ یہ جب ترتیب سمجھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا آگرہ میں پیدا ہوئے، عہد عالمگیری کے بزرگ ہیں، اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ 16 سال کی عمر میں جب آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا تو آپ کو پھر آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ اس زمانے کے بادشاہ کے یہاں لے کر کے گئے، لیکن بادشاہ اس دن کسی بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں تھا، تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور پھر جب رات میں سوئے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی بزرگ نے ان کے سر پر ایک ٹوپی رکھی، یعنی یہ خواب میں دیکھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی رکھی کسی بزرگ نے، اور پھر جب وہ ٹوپی رکھی گئی تو دل کی دنیا بدل گئی، یعنی ارادہ بدل گیا۔ جب اللہ رب العزت کو کسی اپنے خاص بندے کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو اسی طرح کے واقعات اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ پھر حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نے وہ ارادہ ترک کر دیا، یعنی جو اپنے والد کی جگہ لینے کا یا نیابت سنبھالنے کا جو ارادہ تھا وہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ترک کر دیا، اور پھر تصوف کے راستے کے مسافر ہو گئے۔ پوری ویڈیو اس درگاہ کیمپس میں جو مزارات ہیں انشاءاللہ پوری ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے تمام بزرگوں کے حوالے سے، اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پوری تفصیلی معلومات ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن فی الحال ہم آپ کو زیارت کرا دیتے ہیں لائیو، یوٹیوب پر آپ جا کر کے مختار اشرف سرچ کر لیں تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل تفصیلات مل جائیں گی۔ میں انشاءاللہ اس کیمپس میں بہت سارے مزارات ہیں، بڑے بڑے اولیاء صوفیہ نقشبندی سلسلے کے آرام فرما رہے ہیں، میں سب کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے دیکھنے والوں میں سے جو بھی اس سلسلے میں سے ہیں ضرور بتائیے گا، مرزا صاحب یا شاہ غلام علی دہلوی یا حضرت شاہ ابو سعید مجددی، ان تمام بزرگوں سے کوئی رشتہ کسی طرح کا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یوں تو تمام
मुसलमानों का इन अल्लाह वालों से रिश्ता है, क्योंकि ये जो अल्लाह के वली होते हैं ज़ाहिर सी बात है कि इनसे मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। ये हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी का मज़ार मुबारक है। और ये आप देखें हज़रत शमसुद्दीन मिर्ज़ा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तमाम लोगों को लाइव ज़ियारत कराने के लिए मैं लाइव आया हूँ। इंशाल्लाह यूट्यूब पर हम तफसीली मालूमात देंगे। हज़रत शाह ग़ुलाम अली देहलवी के बराबर में ये हज़रत ज़कीउल क़द्र शाह अबू सईद मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक आप देख रहे हैं। ये उनके नाम का खतबा भी लगा हुआ है, ये इनका मज़ार मुबारक है। और इसी तरह से हज़रत मुहियुद्दीन अब्दुल्ला शाह अबुल खैर मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार मुबारक है। तमाम लोग इस वक्त लाइव हाज़िरी कर रहे हैं इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी अपने नेक बंदों के हवाले से आयात बयान फरमाई हैं ताकि दुनिया इनके एहतराम को समझे, इन सूफिया किराम के जो मर्तबे हैं, जो मकामात हैं, वो इनको समझे और इनसे दुआएं लेने की कोशिश करें और इनकी सोहबत हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि सोहबतें अल्लाह वालों की ये इंसान के अंदर इनकलाब बर्पा करती हैं, तब्दीली पैदा करती हैं। इसी वजह से ज़माने के तमाम सूफिया उलमा हमें बड़े बड़े सूफिया के यहाँ सोहबतें लेते हुए दिखाई देते हैं। तो हज़ारों साल की इबादतें जो इनकलाब बर्पा नहीं कर सकती, वो चंद लम्हों की सोहबत अल्लाह वालों की तब्दीली पैदा कर देती है। इसीलिए हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतरसद साला तात बेरिया हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया के एक लम्हे की सोहबत, सूफिया की एक लम्हे की सोहबत 100 साल की खालिस इबादत से बेहतर है। और वो जो चाहता है कि अल्लाह के साथ हम नशीनी करे, उसे चाहिए कि वो अल्लाह के दोस्तों के साथ में बैठा करे। तो अल्लाह के दोस्तों का बड़ा मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बातों को, इनकी दुआओं को बहुत जल्दी इसलिए सुन लेता है क्योंकि जो मालिक की इताअत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसकी बात को जल्दी सुन लेता है। इसीलिए सूफिया किराम ने जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा इनकी दुआओं को कबूल फरमाया। और इनकी दरगाहों, इनके बारगाहों में आने के बाद एक अजीब सा मंजर नज़र क्यों आता है, उसकी भी बड़ी ख़ास वजह है। और वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन की जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करती है और काफिर की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होती है। तो ये जो मोमिन की कब्रें होती हैं जन्नत के बागात में से एक बाग होता है। तो इस वजह से सूफिया किराम के आस्थानों पर एक अजीब सा कैफ, एक अजीब सी रौनक और एक अजीब सी रूहानियत और सुकून महसूस होता है, क्योंकि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जाहिर सी बात है जन्नत किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं। तो इन बुजुर्गों के हवाले से इंशाल्लाह हम तफसीली मालूमात आपको देंगे। ये इस आस्थाने पर तमाम बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, उनके बराबर में भी कुछ बुजुर्ग हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वाली यहाँ पर लाइब्रेरी है। चूँकि हज़रत मिर्ज़ा साहब बहुत बड़े शायर भी रहे अपने ज़माने के, तो उनकी लिखी हुई किताबें, उसके बाद के भी जो बुजुर्ग हैं, अब जो सर सैयद के पीरो मुर्शिद होंगे तो उनका इल्मी मकाम मर्तबा क्या होगा वो खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें। तो उनकी भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा हज़रत अबुल खैर मुजद्दिदी, उनकी भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बड़ी तारीख़ी मस्जिद है, यहाँ पर तमाम बुज़ुर्गों ने नमाज भी अदा की है, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। ख़ास तौर से तमाम लोग जहाँ से भी देख रहे हैं हमें सरहद के उस पार से, तमाम लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी मौका मिले हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना शहीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दीजिए। इंशाल्लाह तफसीली मालूमात हम यूट्यूब पर शेयर करेंगे। आप लोग अभी जा कर के यूट्यूब पर मुख्तार अशरफ सर्च कर लें, ऊपर ही आ जाएगा नाम, और वहाँ सर्च करके आप वीडियोस देख सकते हैं। दिल करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चूँकि बारगाहों की हाज़िरी हम करते ही रहते हैं और सूफिया किराम के बारे में लोगों तक मालूमात पहुँचाना हमारा एक बहुत बड़ा ख्वाब है। आप तमाम लोग भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो हमारा मिशन है, इस मिशन में हमें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। चूँकि हमारा मकसद हयात ये है कि जो हमारी तारीख़ दब गई है उसी की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी है। अगर वो तारीख़ लोगों के सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मुसलमानों के अंदर इनकलाब बर्पा हो सकता है। अल्लाह करे कि हम इन सारी बातों को समझने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।